Hello students, welcome to the class on financial management subject, and this is Rakshita. In this session we are going to learn about the level of current assets, operating cycle and cash cycle aspects in detail. Let us begin the session. So let us start the session with the current asset cycle. How this is going to be operated. Current asset cycle ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್, ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. For purchasing the raw materials, what they need, they require the cash. So here the current asset cycle will start with the cash. So here they will have the organization is going to have some cash in their hand. With that they will purchase the raw material. So for purchasing the raw material they will contact the supplier, and for the supplier they will transfer the cash, and then the supplier will give the required raw materials to the business organization. So after receiving the required raw materials from the business, from the supplier, the business organization will start the process of converting it to finished products. So meanwhile the organization has to pay the wages and salaries and factory overheads to the concerned departments in the organization. Then the work will get started. So here the organization will start off converting their raw materials as a finished product to sell to the final consumer. So the stage between conversion of raw material as a finished product will, the stage between these two, that is converting the raw material into finished product, will be termed as work in progress or work in progress. So after this the product will be converted as a finished products. Once the products is converted into finished products, then the organization can sell it to their customers. So as per the wish and as per the requirements and policies of the organization, they can sell their products to the customer, even sometimes on the basis of the cash and even sometimes on the basis of the credit too. When the organization sell its goods to the customer on the basis of the cash, they will directly receive the cash, then no problem. Otherwise, if they sold the goods to their customers on the basis of the credit, then the organization is going to receive that cash in the near future. That will be called as account receivables. That is, the organization is going to receive the money. The cash is going to be received, that the amount is going to be receivable. That's why it will be termed as accounts receivable. Accounts receivable means the cash that is going to be received in the near future from its debtors. So the accounts receivable means what? The cash that is going to be received by the organization from its debtors in the future, that is in the near future, that will be considered as account receivable. So once the accounts receivables is due, then in the future they will receive the money, then that account receivable is converted now as cash. So this is the cycle of current assets. This is how the process is going to be carried out. Can you analyze it once again? It will start with cash, then the cash is going to be provided to the supplier. The supplier will give the raw materials, then the work will start. Before that the cash has to be even in the form of the wages and salary factor overheads. The organization will provide the same to the manufacturing department, then the work will get start. Then the raw materials what we received, that converted as finished products, then that is going to be converted as account receivables, then again that is going to be realized as cash. This cycle will continue for a period, indefinite period of the organization. So this is how the current asset cycle is going to be worked. So hope you understood. Let us further move with the concept. Then the next aspect is about the level of current assets. What is level of current assets? Can you think about it for a second, what it is? Yes, so here working capital, as we all know, the working capital is composed of two things. What it is? One is current assets and another one is current liabilities. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಘಟಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ an important working capital policy decision is concerned with the level of investment in the current assets, how much or what's the quantum of investment they have to make in the current assets. And here all the working capital management techniques attempts to find the optimum level of working capital. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಕೂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್? ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈವನ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೈ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಲೋ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 50,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 60,000 ನಾವು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 60,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 50,000 ಮಾತ್ರ. ಆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ 10,000 ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಐಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೋವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ಒಂದು 50,000 rupees ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 30,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿನೂ ಇರದೇ ಇರೋ ಥರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ trade-off between the cost that rise with the current assets and the cost that fall with the current assets. So it is a trade-off. ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ಇದೆರಡು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? Carrying costs are mainly in the nature of the cost of financing higher level of the current assets. So whatever they required, the current assets, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Let us move further. The next very important aspect is operating cycle. So this is very important aspect. Based on this aspect you have problems too. And here what may be the nature of organization. Okay, so I'll just give you a brief idea about how this is going to be work. Operating cycle ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ based on the nature of the organization. That may be manufacturing, that may be trading organization, or that may be any kind of service organization, whatever. Okay, so they will invest some cash in the business organization, right? So they will invest their cash, and immediately that cash is not going to give you any kind of ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾಳೆನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. The process has to be taken care, and you have to convert that capital as your investment, and you have to gain from that, right? So that process, what you are going to do, that will take time, that will take some time to do, right? So that time required from, that is from investment of cash in some asset and conversion of it again into cash, that is here ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ಹೂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮ್ಯಾನರ್, whatever the investment we are going to do, that is investment in the working capital, is going to be influenced by the 4 major events in a production and sales cycle of the firm. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ 4 ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಆ ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್, ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ before that, the time elapses between the purchase of raw material and collection for sale is referred as the operating cycle. That's what we have discussed so far. So raw materials ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕು ಅರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಟಾಕ್ ಅರೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅರೈವ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫರ್ಮು ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ first we will place the order, then the stock arrives to the organization, then the firm receive the invoice. ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ಲೈಯರು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಆ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಸ್ ಅ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಅರೈವ್ಸ್ ದಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗಿನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ತನಕ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ 2 ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಧ್ಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಟಿಲ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಡರನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವ. ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂತು, ನಾವು ಬಿಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಿಲ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಧ್ಯ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ
ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಸರಾಕಿ ಇವರಿಂದ ನಾವು ಬಿಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ವಿತಿನ್ 90 days ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೇಟಿನಿದೆ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಡೇಟು, ಆ 3 months ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ 90 days ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇವರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಸ್ 90 days, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ there will be no time limits for that. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಬಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 90 days. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೆ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ stage with related to this aspect. And another, the last stage involved here is the credit period allowed by the creditors for credit purchase of raw materials, inventory and creditors for wages and overheads. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ cycle. If you understood this cycle very well, and it will be helpful for you to solve the problems in the next session. So hope you understood. Further we'll continue with that, and that diagrammatically represented here the cash. With the cash they will purchase the raw materials, then they will go for the work in progress, then that will be converted as a finished products, then they will go for the sales. If the sales is made on the cash basis, immediately they will realize with the cash. See here the arrow mark from sales to cash. Otherwise if it is on a credit basis, then debtors and bills receivables may come, that will be realized as cash. Again they will receive the cash, and this process will goes on. This is about the operating cycle stages, and further we'll continue with that. And when we are going to determine and the length of this cycle, okay, the length of this operating cycle depends on nature of the business. It is not unique for all the kind of the organization. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನೇ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and how that process is going to be carried out. In a simple sense, in all these kind of organization, the process other than in the manufacturing sectors is very simple, and it will be very shorter. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ
purchase the raw materials, then it will be converted as work in progress, then finished goods, then sales, then accounts receivables, again on cash. So this process is going to be same for all kind of the manufacturing firms, those who are going to engage with the manufacturing or production activities. And again, in case of the non-manufacturing firms, how it will be, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್, non-manufacturing firms ಅಂತ ಬಂದಾಗ, non-manufacturing firms ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಹೂ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ from the manufacturer to the consumers, right? So here they will not have any manufacturing phase, they don't have even the direct conversation with the ultimate customers initially. So here firstly they have to purchase the goods from the manufacturer. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ that will come for the cash. That is, here it starts with cash, stock of finished goods, then that will move to the account receivables. Then how about the service and financial firms? Service ಮತ್ತು financial firms ಅಲ್ಲಿ there will be no time period. ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ duration of this operating cycle, how we can calculate this duration of the operating cycle. So hope you understood about the operating cycles in the different kind of firms. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Here we are going to discuss about the duration, time period ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ with this simple formula, that is whatever the processes we had gone through in a manufacturing firm ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಓ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. And work in progress, after raw materials purchased, that will be processed for the next stage, that is work in process period. Then that will be converted as finished goods ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಏನೇನು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಂತು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ this is how the process is going to be carried out. Here the working capital cycle or operating cycle anta kuda nav heltivi, that starts with raw material duration or raw material storage period, work in progress period, finished goods period, and then the debtors collection period. Idu naalakunu ನಾವು add ಮಾಡಿದ್ರೆ will get the working capital cycle duration or operating cycle duration. And this is about the ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್.
In the upcoming sessions, we are going to discuss in detail about these aspects and how to calculate it in the upcoming session. Now, let us move to the cash cycle. Till now, we discussed about the operating cycle. Now, we are going to discuss about the cash cycle. What it is? ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದ ಟೈಮ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಲೆಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್. ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಇದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಏನು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅನಲೈಸ್, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದ ಫರ್ಮ್ ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫರ್ಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಫರ್ಮ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? From the inventory, from buying the inventory till it manufacture the finished goods will be called as inventory period. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಕ್ಯಾಶು ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್, ಈ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್ಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನೂ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೇಟಾಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫರ್ಮ್ ಪೇಸ್, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರೋವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫರ್ದರ್, in simple words, it is a measure of length of time it takes to get from paying the cash for the stock till it, that is what the organization is going to receive the cash from its sales. It is equivalent to stock days. Stock days anta andre it is a time period that involves from purchasing the raw material, that is till it converted as a finished goods, then it reaches to the customers. Debtor days means that is after selling the products to the customers on a credit basis, how many days they will take to repay that amount. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಡೇಸ್. ಡೆಟಾರ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೆಟಾರ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಡೇಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಟಾರ್ ಡೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಡೇಸ್. ಸೊ
Students, in this session we discussed about what the things we have discussed. ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಹೌ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್, ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ discussed in brief about these things. Then we learned about the cash cycle. In the next session we are going to learn in detail about how to calculate these operating cycle along with the problems. Thank you.